السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک مبارک اور یادگار تعلیمی اور تحریکی بلکہ تاریخی اور ہسٹوریکل کام اور اس کے مشن کے بارے میں کچھ منٹ کے لیے حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور ہمارے ساتھیوں پر لاک ڈاؤن اور کورونا کے بدترین وقت میں بڑا خاص فضل اور کرم رہا کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں لاک ڈاؤن کے اس غیر مصروفیت اور تعطل اور بیکاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی اور علمی اور تعلیمی اور قرآنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لاک ڈاؤن 2020 مارچ میں شروع ہوا اور اسی سال 2020 7 اگست کو صبح 7 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسٹیٹیوٹ آف عربک اسٹڈیز جو بندے کا ادارہ ہے اور جس کو بندے نے الحمدللہ 2005 میں اسٹیبلش کیا ہے، اس کے تحت اور اس نے آرگنائز کیا اور جو کورس تھا 1 سالہ آن لائن سرٹیفکیٹ کورس، اور جس کا سلوگن تھا آؤ عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں، اور جس میں الحمدللہ 10 ممتاز طلباء کو 10 ہزار انعام اور دیگر 5 طلباء کو 5,000 انعام رکھے گئے، اور پورے دنیا بھر سے لاک ڈاؤن کے باوجود 135 ایڈمیشن ہمارے ساتھیوں نے لیے، اور اس موقع پر الحمدللہ کورس 7 اگست کو صبح 7 بجے جمعہ کے دن درس قرآن سے اس کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ یہ 1 سالہ کورس جن ساتھیوں نے جوائن کیا تھا اور جو بڑے ذوق اور شوق اور سنسیئرٹی اور ہارڈ ورکنگ اور ہوم ورکنگ کے ساتھ وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ وہ پورا کورس کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کے مشوروں کے بعد یہ اسپیڈ کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور یہ کورس 1 سال کا ہو جا کر 1.5 سال میں پورا ہوا۔ اور اس کورس کا جو مین موٹو اور مین ٹارگیٹ اور مقصد تھا وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے فہم و بصیرت سے واقف ہونا، قرآن مجید کے پیام اور قرآن مجید کے مشن کو اپنی زندگی کا ایم اور ٹارگیٹ بنانا تھا۔ اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے منتخب حصے ریاض الصالحین علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کہ اس کے منتخبات بھی اس کورس میں شامل رکھے گئے، اور اس کورس کا جو مین سلیبس تھا وہ مدینہ عربک کورس جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، اور تینوں کتابیں الحمدللہ اس کورس میں رکھی گئیں۔ اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی آرگنائز، بہت ہی ایجوکیشنل اور بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ، بہت ہی آرگنائز اور ریلیٹنگ ٹو دا قرآن اور ریلیٹنگ ٹو دا حدیث اور ریلیٹنگ ٹو دا ماڈرن عربک لینگویج، بہت ہی بہترین سلیبس ہے، اور بندہ الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے اس سلیبس کو پڑھا رہا ہے، اور مجھے یہ سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آتھر، اس کے رائٹر ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی میں پڑھنے کی اور ان سے اجازت دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب کی دعائیں بندے کے شامل ہیں۔ تو یہ سلیبس ہم نے شروع کیا اور 1.5 سال میں یہ اہم ترین اور بہت ہی بنیادی اور بہت ہی ایفیکٹیو سلیبس ہم نے پورا کیا، جس کے ذریعے سے
ہمارے ساتھیوں کو قرآن کے فہم میں، حدیث کے فہم میں اور عربی زبان کے سلسلے میں بہت ہی غیر معمولی انہیں واقفیت اور معلومات ہوئی. اور اسی کورس میں ہم نے یہ بندے کی کتاب 1000 ورڈز آف قرآن ریپیٹڈ 28,757 ٹائمز، یہ بھی پارٹ آف دی ہم نے سلیبس بنایا. اور الحمدللہ یہ ڈکشنری عام مسلمان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ڈکشنری آل ان ون ہے، عربک، اردو اینڈ انگلش ہے، اور ایسے 1000 ورڈز ہیں جو قرآن میں 3 ٹائمز آئے ہیں. تو یہ بہت ہی عوامی اور تعلیمی اور اکیڈمک کام ہے، اور جس کا فائدہ الحمدللہ ہمارے شاگرد طلباء اور طالبات نے محسوس کیا. اور وہیں پر قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی سیرت طیبہ، آسان سیرت النبی جو بندے کی لکھی ہوئی ہے، اور جس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سال بہ سال، ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، تو اس طریقے سے سال بہ سال 23 چیپٹرز میں ہے. اور اس کتاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے اور سمجھنے اور جاننے والوں کے لیے بیسکس آف دی سیرہ، ٹرمینالوجیز آف دی سیرہ، امپورٹینس آف دی سیرہ، اور آخر میں میسیج آف دی سیرہ بھی ہے. اور یہ کتاب دراصل بہت ہی ایجوکیشنل ہے، اور نہ صرف عوام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، بلکہ مسجد کے ائمہ، خطباء، علماء اور دینی مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بھی ہم نے لکھی ہے، تاکہ وہ بہت ہی آرگنائز اور بہت ہی اتھینٹک معلومات ان کے پاس ہوں، اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سیرت کی واقفیت ہو. تو الحمدللہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کی کتاب بھی ہم نے پارٹ آف دی سلیبس بنائی اور ہمارے ساتھیوں نے پڑھا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی وہ تھے کہ جو اردو سے ناواقف تھے، اردو لکھنا نہ آتا تھا، تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کا رومن ورژن بھی ابھی جنوری میں پرنٹ ہو کر آ گیا ہے. اور یہ سارا مرحلہ کہ ہمارے ساتھی 7 اگست صبح 7 بجے 2020 سے ان کا کارواں شروع ہوا، اور ایک ایک سبق اور ایک ایک کلاس کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے. رمضان بھی آیا، عید بھی آئی، اور پھر ہماری اپنی مصروفیات بھی رہیں، لیکن وہ محنتی ساتھی اور وہ جفاکش اور ہارڈ ورکنگ اور سنسیئر ساتھی کہ جو اپنی بڑھاپے کے باوجود، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ 12 سال سے لے کر 76 سال تک کے مختلف العمر لوگ تھے، اور ہر شعبے حیات کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیشنلز، آئی ٹی ورکنگ اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو انگریزی جاننے والے طلباء بھی، تو ان کے لیے انگریزی میں کلاس ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت ہی محنتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، اور جو خواب تھا وہ جا کر پورا ہوا ہے 6 مارچ 2022 کو، اور جس کا انعامی جلسہ تقسیم انعامات و سنادات برائے عربی زبان و قرآن فہمی آن لائن کورس، تو اس کا جلسہ میڈیا پلس آڈیٹوریم گن فاؤنڈری آبٹس میں بندے کی صدارت میں، اور میرے خاص الخاص دوست رفیق محترم اور میرے اس کام کے محرک وہ ہمدم اور بڑے مصنف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور اپنی مہربانیوں سے نوازا ہے. میری مراد خادم قرآن محترم جناب احمد ابو سعید صاحب، یہ اس کے مہمان خصوصی تھے. اور وہیں پر میرے والد محترم سید شرف الدین صاحب، صدر لبیک ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد رجسٹرڈ، اور وہیں میری والدہ محترمہ اور میری اس کام اور اس پورے مشن کی میری اہلیہ جو خود بھی ماشاءاللہ ماسٹرز ہیں، ایم ایس سی زولوجی ہیں، تو وہ بھی اس پروگرام کی مہمان خصوصی تھی. اور اس یادگار اور مبارک جلسے کی نظامت میرے قصر محترم جناب شیخ سراج الدین صاحب، اسٹینڈرڈ آٹو موبائلز
اور नाजिम ज़िला गदवाल जमात इस्लामी हिंद नाजिम जलसा थे और महबूब नगर से ख़ास तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस जलसे की निज़ामत फरमाई। तो ये ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर हमारे जो कारवां इल्मी कारवां चला था और उस इल्मी कारवां में जिन साथियों ने मेहनत की थी, तो ये बात ज़रूर है कि ये कोई आसान कोर्स और आसान सिलेबस नहीं है कि इसके अंदर तकरीबन 70 लेसन्स हैं और हर लेसन में तकरीबन अगर आप उसको जो है कैलकुलेट करें तो तकरीबन एक्सरसाइजेज भी जो है वो 500-600 एक्सरसाइजेज हैं कि हमारे साथियों ने बड़ी मेहनतों से वो किया और तकरीबन इस कोर्स में 400 से 500 घंटे तक की क्लास हुई है और जिसमें हमारे साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन, सूरह कहफ और 30वां पारा मुकम्मल किया है तफसीर और तर्जुमा और उसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस पर। और एंड ऑफ द कोर्स हमने ये एक कंडीशन रखी थी कि जो भी कामयाब होने वाले साथी हैं वो कोर्स की इख्तिताम से पहले कुरान मजीद की किसी न किसी सूरत या 100 आयतों का लफ्ज़ी तर्जमा, रवा तर्जमा, उसके कवाइद का इजरा वो करेंगे और वो रिटर्न में हमको देंगे। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी और मसरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन साथियों की इस काम की वजह से कि 28 और 29वां पारा इस तरीके से तैयार हो गया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुशीर मोहतरम जनाब अहमद अबू सईद साहब के तवस्सुस से इंशाअल्लाह वो तबाअत से भी आरास्ता होगा। तो ये मेहनतें और ये कोशिशें रंग लाई और हमारे साथियों की इन अनथक जद्दोजहद को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाया। और उस जलसे की जो यादगार झलकियां हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इस मौके पर हमारे इन साथियों को अल्हम्दुलिल्लाह 10 बल्कि 11 साथियों को 10-10 हज़ार रुपये के नकद इनामात दिए गए और वहीं पर 8 साथियों को जुमला 30,000 की किताबें उनको पेश की गई और इन सारे साथियों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तो इस मौके की ये यादगार और इस मौके की ये कुछ झलकियां हैं जो आपके सामने पेश की जा रही हैं कि इन साथियों को इनामात से। और मुझे खुशी है कि मेरी वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ने ये दिन दिखाए कि उनके बेटे से पढ़ने वालों को मेरी वालिदा मोहतरमा ने, मेरी अहलिया मोहतरमा ने, मेरे वालिद मोहतरम ने, मेरे खुसर मोहतरम ने इनामात पेश की। और ये वो साथी हैं जो माशाल्लाह इनामात हासिल किए हैं और जिनकी कोशिशों से ये कारवां अपनी मंजिल को पहुंचा है। और इन साथियों के हक़ में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा कि हमने सर्टिफिकेट में इन किसी साथी के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर A+ भी दिया है और किसी को A भी दिया है और किसी को B भी दिया है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो साथी जो वाक़यतन बड़ी मेहनतों से पढ़ा और बड़ी कुर्बानियाँ की, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों और मेहनतों को कबूल फरमाएँ और इस इल्म को इल्म नाफ़े फरमाएँ उनके लिए, उनके अहल व अयाल के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और सारी उम्मत और इंसानियत के लिए अल्लाह उनको मुफीद फरमाए। और इस यादगार जलसे में मेरे रफ़ीक़ मोहतरम जनाब अहमद अबू सईद साहब की तरतीब करदा किताब तर्जुमानुल कुरानिल करीम व तफ़हीमुल कुरानिल अज़ीम की सूरह आल इमरान की रस्मी इजरा भी अमल में आई कि जो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमा की किताबों से और आपकी तफ़हीम से आपने माक़ूज़ और फिर उसको जमा किया। बहुत इल्मी काम आपने किया है इस उम्र में। और वहीं पर इस यादगार जलसे में बंदे की आसान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया एडिशन उर्दू का और रोमन का उसकी भी रस्मी इजरा अमल में आई और हमारे साथियों को ये एक बड़ा यादगार मौका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सआदत अता फरमाई कि इल्मी एतबार से कि हमारे वो साथी जिन्होंने किताब पढ़ा है तो उन तक किताब भी पहुंचाई जाए। और वहीं पर इस जलसे में जिन साथियों को इनामात यानी 10,000 रुपये इनाम दिए गए उनके नाम हैं बाक़ियात रिजवाना साहिबा करीम नगर,
राबिया मुबीन साहबा अबू ज़बी, फारिहा इशरत साहबा हैदराबाद, अबू तुराब साहब हैदराबाद, नुसरत जहां साहिबा हैदराबाद, नसरीन जहां साहिबा वरंगल, समीना बेगम साहिबा शादनगर, अमतुल्ला नाइमा तज़ीन महबूब नगर, अमतुर रहमान फौजैन महबूब नगर, मोहम्मद नवाब साहब हैदराबाद, आयशा जबीन साहिबा औरंगाबाद। तो इन 11 साथियों को 10-10 हज़ार रुपये के इनामात तकसीम किए गए। और वहीं पर जो होना तो ये चाहिए था कि 5 साथियों को 5-5 हज़ार के इनामात दिए जाते। तो हमने मशवरा किया और फिर इस बात के तय होने के बाद कि इंस्टीट्यूट की तरफ से सारे साथियों को, चूंकि जुमला 19 साथियों ने जो है ये कोर्स कंप्लीट किया था 135 में से, तो इन सारे 8 साथियों को 5-5 हज़ार से बढ़कर और उनमें किताबें तकसीम करते हुए 8 साथियों को 30 हज़ार की किताबें दी गई, जिनमें सफ़िया माहीन फारूकी वरंगल, तमन्ना खातून बिहार, तबस्सुम खातून बिहार, मोहम्मद अली मुजाहिद भाई हैदराबाद, महमूदा साहिबा हैदराबाद, रईस भाई उत्तर प्रदेश, मोहम्मद नईमुद्दीन साहब अटलांटा अमेरिका। और ये जो 30 हज़ार की किताबें दी गई हैं वो किताबें ये हैं कि तर्जुमानुल कुरानिल करीम मुकम्मल मुजल्लद जो एक जिल्द में है और 7 मंजिलों में अलग अलग है, और एक 3 सेट का भी ये तर्जुमानुल कुरानिल करीम है वो, और वहीं पर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, जुज़ अम्मा, ये सारी किताबें मोहतरम जनाब अहमद अबू सईद साहब की हैं। और दूसरी किताबें मफ़हूमुल कुरान, तफसीर कुरान क्यों और कैसे, बाइबल और कुरान, मुसन्निफ़ हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूकी। और उसके बाद जो किताबें और तकसीम की गई उनमें खौफ, हुस्न ज़न मोहब्बत, सैयदा अमतुल्ला तस्नीम साहिबा, हमशीरा हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, और हकीकी मोहब्बत और उसके तकाज़े हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल्ला हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। और वहीं पर जो किताबें और भी दी गई हैं, तैसीरुस सर्फ हैं, तैसीरुन नहव हैं, और फिर मिसबाहुल लुगात हैं, ये किताबें भी हमारे साथियों को दी गई ताकि उनका इल्मी सिलसिला जारी रहे, वो पढ़ते रहें, सीखते रहें। और एक बहुत ही इल्मी किताब उनको दी गई, डिक्शनरी ऑफ कुरानिक एंड प्रोफेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही स्कॉलर और बहुत ही गैर मामूली अंग्रेज़ी और अरबी और उलमा के सोहबत याफ्ता डॉक्टर MIH फारूकी साहब, मुक्तदा हुसैन फारूकी साहब हैं, जो बंदे के भी करम फरमा हैं और 80 से ज़ायद उम्र के आप हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आपके इल्मी काम को अल्लाह कबूल फरमाए। और वहीं पर एक इल्मी किताब है, एक फ़िक्री किताब, क़याम फ़िक्र व अमल, ये डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब अमेरिका, जो मेरे वतन महबूब नगर के अब जो ज़िला बना है नारायणपेट के हैं, और अल्लाह ने उन्हें अमेरिका में अपने इल्म और अमल के तबलीग के लिए और वहाँ अपने डॉक्टरेट के लिए अल्लाह ने कबूल किया है। और आखिरी किताब आसान फ़हम कुरान, हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नक्शबंदी की है, जो माशाल्लाह बहुत ही इल्मी किताब है। तो इस तरीके से ये किताबें हमारे साथियों में पेश की गई। तो ये इसलिए भी सारी तफसीलात आपके सामने रखी जा रही हैं कि हमारे उन साथियों को क्या इनामात दिए गए और उनके लिए क्या। और उसके बाद वहीं पर हमारा जो दूसरा बैच शुरू हुआ था ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, तो इसके भी जो हमारे वो साथी जो जिन्होंने ये कोर्स का 7 महीने मुकम्मल किए, तो उनको भी सर्टिफिकेशन दिया गया। और उन साथियों में हमारे जो एक्सलेंट साथी हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, उनको भी इन सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिनमें सैयद मुमताज़ बेगम साहिबा और उनकी साहिबजादी जो कम उम्र हैं महक फिरदौस, और वहीं पर अस्मा ज़हीर साहिबा, GN आफरीन साहिबा तमिलनाडु, इजहारुल हक भाई संगारेड्डी, आतिफा बरकत साहिबा और मोहम्मद अब्दुल नईम सिद्दीकी साहब, अमतुल वहीद साहिबा, अमतुर रहमान साहिबा US से, असफिया तस्नीम कतर, आयशा अमरीन दिल्ली, फजल भाई हैदराबाद, फरीजा फातिमा हैदराबाद,
फजल भाई हैदराबाद, नाइला अंबरी साहिबा करीम नगर, सिराजुन्निसा साहिबा हैदराबाद, और डॉक्टर तंजीलुर रहमा साहिबा, मैमूना फारूकी साहिबा हैदराबाद। और इस कोर्स की खूबी ये भी रही कि इस कोर्स में एक यादगार वाकया ये हुआ कि इस कोर्स में मेरी अहलिया मुहतरमा खुद भी शरीक रहीं और उन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट किया। तो एक शौहर बहैसियत उस्ताद ने बनकर अपनी अहलिया को सर्टिफिकेट दिया। ये भी बड़ा यादगार लम्हा था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। मेरी अहलिया मुहतरमा जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब अमरीका, कादरुन्निसा साहिबा, और इस कोर्स में मेरी साली साहिबा भी थी, तो उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया। नासिरा मोहम्मदी महबूब नगर, सालेहा खान साहबा हैदराबाद, और उम्मे उमर और उम्मे नासिर साहिबा जद्दा सऊदी अरब, और इसी तरीके से रईसा परवीन निज़ामाबाद। तो इस तरीके से इन साथियों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये 2 बैचेस लॉकडाउन के दौर में हुए हैं कि जहाँ पर स्कूल बंद हैं, तालीमी सिलसिले बिल्कुल रुके हुए हैं, और बिल्कुल हम इल्मी और अमली एतबार से बिल्कुल उस दौर को हम झेल रहे हैं कि जहाँ पर इल्म और तालीम का दूर दूर तक कोई सुराग हमको नहीं मिलता। और हजरात गिरामी, हम इस मौके पर कि जिन साथियों को इनामात से नवाजा गया उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके इल्म में, अमल में, सलाहियत में अल्लाह तबारक व ताला इजाफ़ा फरमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को कबूल फरमाएँ। और वहीं पर हमारे उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम है कि हमको अल्लाह तबारक व ताला ने जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, जो नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, उसका हक़ ये है कि हम उसको दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए हम इस्तेमाल करें। और फिर पहले बैच के बाद हमने बिल्कुल 1 मार्च को एक तीसरा बैच ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, और जिसकी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह 1 मार्च को शुरू हो चुकी हैं, और जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड कुरान, अंडरस्टैंड हदीस और स्पीकिंग अरबिक के साथ साथ, और ये जो फर्स्ट बैच में हमने पढ़ाया और सेकंड बैच में जो हमने अपडेट किए, और उसी का अपडेट वर्जन जो है वो थर्ड बैच में भी चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जुड़ भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं। तो इस मौके पर कि ये बड़ा कीमती और बड़ा यादगार और बहुत ही अल्लाह तबारक व ताला का पसंदीदा काम, और बहुत ही एजुकेशनल अप्रोच में, और बहुत ही इल्मी और इखलास की बुनियाद पर, कि जैसे हमारे साथियों ने खुद भी कि अपने तासुरात का इजहार किया, और अपने साथियों ने इस मौके पर जिन चीज़ों के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया और जिस इल्मी एतबार से उनको फ़ायदा हुआ कि उन्होंने भी उसको महसूस किया। और हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर बंदा मेहनत करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मेहनतों को रायगा नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला तो बड़े क़दरदां हैं। अल्लाह तबारक व ताला बंदे की कोशिशों को अपने दरबार में, अपनी बारगाह में कबूल फरमाना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम इसको तवज्जो दें। इसके लिए हमारे पास जैसे हम ये समझते हैं कि दुनियावी एतबार से हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग दुनियावी एतबार से हमारे यहाँ कोशिशें होती हैं और मेहनतें होती हैं, लेकिन दीनी एतबार से, इल्मी एतबार से, एजुकेशनल एतबार से हमारे यहाँ इस बात की सख्त ज़रूरत है कि आज उम्मत मुस्लिमा जो दुनियावी इल्म हासिल कर रही है, वहीं पर उसके दीनी इल्म की तरफ भी उसको आना है, दीनी इल्म की तरफ भी उसको उसका डाइवर्जन होना है। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में हम जो खराबियाँ, हम जो बुराइयाँ देख रहे हैं उस सोसाइटी में पनपती रहेंगी। और हजरात गिरामी, इस कोर्स की खूबी ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन का जो एक आम तौर पर लोगों का मिजाज नहीं है, और आम तौर पर ये समझा जाता है कि भाई ऑनलाइन से क्या होता है। तो हमने इस बात की कोशिश की कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स था कि उसके अंदर हमने कोशिश की कि बड़ी उम्र के लोगों को हम पढ़ाएं, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि बच्चों को पढ़ाने में पहले ऑनलाइन में बहुत सारी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमने इस बात की कोशिश की
کہ جو ہمارے ساتھی پڑھنے والے ہیں کہ وہ ان کی عمر زیادہ ہو اور کم سے کم وہ میچور ہو۔ تو اس موقع پر اس یادگار موقع کی کچھ جھلکیاں اور کچھ اہم پیام میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ وہ پیام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت میں انعام سے ہمیں نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بندے کا انسٹیٹیوٹ آف عربک اسٹڈیز ہے اور جس کو 2005 میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ بالکل اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز میں جو ہے پریکٹیکلی جو ہے کام کر رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی جڑیے اور جوڑیے، امت کو جو ہے قرآن سے قریب کریے، مسلکوں اور پھر خانوں میں بانٹنے کے بجائے اپنے اندر امت پن پیدا کریے، اتحاد کی، اور پھر امت کے خیر اور بھلائی کے لیے، جیسا کہ قرآن نے ہمیں خود کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمارے سارے بھائی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور پھر قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے سپورٹیو بنے، ہم ایک دوسرے کے ہیلپر بنے، ہم ایک دوسرے کو، اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو ہے قوت بڑھاتا ہے، اس کو جو ہے حوصلہ دیتا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے۔ تو امت کو قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، حرمین کی بنیاد نسبت سے ہم جوڑنے کی کوشش کریں، اور پچھلے 15 سال میں بندے کا حج اور عمرے کے تربیت سے یہی پیام تھا، اور الحمدللہ اس میں اللہ نے کامیابی بھی دی کہ پورے ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تربیتی کورس کو، تربیتی کلاسز کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو یہ کام ہماری امت میں تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ایجوکیشنل اعتبار سے ہمیں کرنا ہے۔ اور اخیر میں اللہ کا شکر اور میرے تمام ساتھیوں اور خاص طور پر میرے والدین محترمین کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور پھر میری اولاد کے حق میں دعا کرتا ہوں، میری اہلیہ کے حق میں، میرے ددیال، ننیال اور سسرال کے ساتھ ساتھ میرے رفیق محترم جناب احمد ابو سعید صاحب اور ان کے سارے خاندان کے لیے، اور تمام شاگردوں کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اور اخیر میں میری ایک شاگردہ ہیں محترمہ باقیات رضوانہ صاحبہ، رکن جماعت اسلامی ہند کریم نگر، کہ ان کے کچھ منظوم تاثرات ہیں، وہ جو ہمارے پورے کورس کو جو ہے بتاتے ہیں، تو وہ پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے استاد محترم جناب مفتی آصف الدین ندوی قاسمی صاحب اور آن لائن عربی گرامر کے ساتھیوں کے نام، مکتب وہ نرالا تھا جہاں علم کا خزانہ تھا، مکتب وہ نرالا تھا جہاں علم کا خزانہ تھا، کرسی تھی نہ ٹیبل تھا، بس ایک بٹن دبانا تھا، نہ تھی قید کوئی عمر کی، نہ فاصلے رکاوٹ تھے، کوئی بچہ تو کوئی جوان، کوئی بزرگ سیانہ تھا، قافلہ پرجوش تھا، رہ گزر بڑی دشوار تھی، قافلہ بڑا پرجوش تھا، رہ گزر بڑی دشوار تھی، کوئی راستے میں رک گیا، کوئی علم کا دیوانہ تھا، قدم بڑھتے رہے ان کے نظر تھی جن کی منزل پر، قدم بڑھتے رہے ان کی نظر تھی جن کی منزل پر، مل گئی منزل اسے جو شمع علم کا پروانہ تھا۔ اور صحیح الحمدللہ اللہ نے اس کو پورا فرمایا، اور آخری کہتے ہیں سدا آباد رہے مکتب وہ جہاں پر علم بڑھتا ہے، اللہ آمین کرے، سدا آباد رہے مکتب وہ جہاں پر علم بڑھتا ہے، جہاں استاد قابل اور انداز بڑا مخلصانہ تھا۔ حضرات گرامی، یہ کچھ جھلکیاں اور یادگار ہیں، تاکہ میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ اس کے ذریعے امت کے اندر ایک علمی، قرآنی، تحریکی، اور ساری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو قرآن کی طرف ہم لے کر آئیں۔ اس لیے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امت کی اصلاح اسی سے ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہمارے فرسٹ جنریشن یعنی صحابہ کرام کی انقلاب اور تبدیلی آئی تھی، وہ ہے قرآن مجید۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو پیام یہی ہے،
اللہ से दुआ है कि अल्लाह बंदे की कोशिशों और मेहनतों को कबूल फरमा ले, और ज़िंदगी के 2019 के हादसे के बाद कि अल्लाह ने मुझे ये नई ज़िंदगी दी, अल्लाह ने मुझे फिर एक मरतबा उस बड़े हादसे के बाद कि जहां बंदे के रीढ़ की हड्डी में 6 इंच का रॉड लाइफ टाइम के लिए डाल दिया गया है और दोनों एड़ियां फ्रैक्चर हो गई थी, अल्लाह ने उनको सही कर दिया। तो उसके बाद हमने अब ये तय किया है कि अब इंशाल्लाह इल्मी और तालीमी ये काम, कुरानी और अरबी की ये खिदमत इंशाल्लाह ऑनलाइन अंजाम दी जाएगी। और जहाँ तक ऑफलाइन की बात है कि उसके लिए अब हमारे ये शागिर्द 50 की तादाद में तो 1.5 साल में तैयार हो गए हैं। अल्लाह इनसे काम ले, अल्लाह हमें ज़िंदगी भर कुरान का तालिब इल्म बने रहने, कुरान पर अमल करने, कुरान की दावत देने और कुरान के ज़रिए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो हज़रात इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहें तो इस पूरे ब्रोचर में जगह जगह आपको नंबर है, और आप चाहें तो हमारे मोहतरम बुजुर्ग जनाब मोहम्मद नवाब साहब, उनका नंबर है 9440508941 9440508941 पर आप राब्ता करके कोर्सेज की तफसीलात आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 जनवरी 2022-21 को तिलावत, तर्जुमा और तफसीर का एक कोर्स शुरू हुआ है, जिसकी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन पीर, मंगल, चाहशुबे को रात में होती है, और जिसमें अल्लाह का एहसान है कि कल रात हम लोगों ने 8वां पारा उसका तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल की है, और ये कोर्स तकरीबन और 2.5 साल तक चलेगा। तो जो साथी जुड़ना और जोड़ना चाहें तो जनाब मोहम्मद नवाब साहब के कॉन्टैक्ट नंबर 9440508941 पर राब्ता करके आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।